قرآن پڑھنا سکھانا. 3 بیٹے دیے ہیں, جب بھی قرآن پڑھنا سکھانا, قرآن کی تلاوت دنیا میں رہ کر کے یہ تیرا بیٹا کرے گا. اللہ تیری عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, تیرے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. سکھا بیٹے کو قرآن کی تعلیم. اگر تو نے قرآن کی تعلیم سکھائی ہوتی تو آج تیرا بیٹا چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے گنڈا لفنگے لوگوں میں کھڑے ہو کر کے عیاشیوں کے اڈوں پہ کھڑے ہو کر کے شراب نہ پیتا. اگر تو نے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا تو پھر راستوں سے گزر کے جاتا, قسم خدا کی درود مصطفیٰ پڑھتے جاتا, قرآن پڑھتا جاتا. لوگ کہتے یہ کس کا شہزادہ ہے. کوئی کہتا تھی یہ زمیندار کا شہزادہ ہے, کوئی کہتا پردھان کا شہزادہ ہے, کوئی کہتا جی فلاں صاحب کا بیٹا ہے. اور لوگ یار تیرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا, تیری بھی دنیا میں تعریف ہوتی اور تیرے بیٹے کی بھی تعریف ہوتی. اور ادھر یہ مسکراتے, ادھر مدینے والا مسکرا جاتا. اور یار اللہ اگر ایک بیٹا دے تب بھی حافظ قرآن بنانا ہے, دو بیٹے دے تب بھی حافظ قرآن بنانا ہے. آؤ ہم نے تو کتنے ایسے دیکھے ہیں جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے, شہرت سے نوازا ہے, جن کے پاس بہترین محل بنے ہوئے ہیں, جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں, جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جو اچھا لباس پہن کر کے راستوں میں اترا کر کے چلتے ہیں. اور جب ان کے پاس بیٹے نہیں ہوتے تو کبھی تو باقی بریلی کے احمد رضا کی چوکھٹ پہ جا کے کہتے ہیں اے مولا اسی احمد رضا کے صدقے میں بیٹا دے دے. کوئی غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے, چادر پکڑ کے کہتا ہے او غریب نواز تو اللہ کے محبوب کا شہزادہ ہے, کم سے کم اللہ اسی شہزادے کے صدقے میں مولا ہمیں بیٹے عطا فرما دے. تم مرادوں سے لیتے ہو بیٹے, جب تمہیں اللہ بیٹے دیتا ہے تو کسی کو انجینئر بناتے ہو, کسی کو بینک کا مینیجر بناتے ہو, تو اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ تیرا آخری وقت ہے تو بستر مرض پہ پڑا ہو, آخری سانسیں چل رہی ہو, اس وقت نہ ڈاکٹر کام آئے گا, نہ وکیل کام آئے گا, نہ بینک کا مینیجر کام آئے گا. اور یاد رکھنا اس دن سر پہ ہاتھ مار کے کہے گا اگر کسی کی ضرورت ہے تو مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, وکیل کی ضرورت نہیں ہے, بینک کی ضرورت نہیں ہے. تینوں تیرے بیٹے کھڑے ہو کر کے کہیں گے بابا پھر تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. پھر تمہارے آواز کے ساتھ کہے گا وہ شہزادہ کا معلوم ہوگا کہ آخری وقت میں نہ ڈاکٹر کام آئے گا, نہ وکیل کام آئے گا, نہ بینک کا مینیجر کام آئے گا. تو شہزادہ میں تمہیں دنیا کی تعلیم نہ سکھاتا, پہلے محبوب کا کلام پڑھنا سکھاتا, تمہیں رحمان کہنا سکھاتا, تمہیں کریم کہنا سکھاتا. اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن پڑھا لو, قبر میں سکون چاہتے ہو حافظ قرآن پڑھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر صدائے کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں برکت عطا فرمائے. یہ دیکھیے گا آپ کا کام تو ہمارے کمیٹی والے کر رہے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. ہاں اس لیے میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھنا ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سکھانا ہے, اچھی تعلیم سکھانا ہے, اچھی تربیت دینی ہے. کہ جب بیٹے ہمارے مدرسے میں پڑھیں گے نا تو جانتے ہو نا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا, اگر باپ بے نمازی ہوگا تو باپ سے کہے گا بابا تیرا بیٹا قرآن کا قاری ہے, قرآن کا حافظ ہے, تو نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھایا, مدرسے تو نے پہنچایا. تیرا بیٹا جب سجدے کرتا ہے تو بابا پھر تیرا چہرہ نظر نہیں آتا, چہرہ نظر نہیں آتا, ہاتھ پکڑے گا, اتنا کہے گا نا باپ سے, پھر تو بھی نماز بن جائے گا. پھر گھر میں آ کے کہے گا ماں میں تیرے ہاتھ کی روٹیاں تب کھاؤں گا جب کہ تو نماز پڑھتا تھا, جب کہ نماز پڑھ کر کے روٹیاں بنائے گی. بہن کے قریب جائے گا اور بہن آنکھ میں سرما تب لگانا کہ تو نے نماز پڑھی ہو, بہن تو آنکھوں میں سر میں تیل تب ڈالنا جب کہ تو نے قرآن کی تلاوت کی ہو. اگر قسم خدا کی تو نے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا, قاری قرآن بنایا ہوتا تو پھر گھروں کے اندر کی برکتیں نہیں جاتی, اللہ آٹومیٹک گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا. اس لیے اگر رب بیٹے دے تو حافظ قرآن بنانا ہے, قاری قرآن بنانا ہے, عالم دین بنانا ہے. یاد رکھنا میں آج نوجوانوں سے بھی کہوں گا, ان ہمارا نفن لڑکوں سے کہوں گا جو آج ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, ماں باپ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکالتے ہیں. میں ان سے کہوں خبردار, تم نے اگر ماں باپ کو رلایا, ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکالا, یاد رکھتے ہو, یاد رکھتے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. آگے سن لے, اگر سننا چاہتا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے سن لے. آقا فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کا مرتبہ اتنا ہے, اتنا ماں باپ کا مرتبہ ہے. جس نے ماں کا چہرہ دیکھا, قسم خدا کی اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے. جس نے ماں کا چہرہ دیکھا اللہ عبادتوں میں لکھ دے گا. تم نے کیا جانا ہے ماں کو, آقا کے میرے آقا کی زندگی دیکھ لے. جب مکے والوں نے مصطفیٰ پر پتھر
आए हैं। आका को जादूगर कहा गया है, मस्ताना कहा गया, पागल कहा गया। एक ने यजीद ने आकर के मेरे मुस्तफा के ऐसे पत्थर मारा है, सरे मुबारक पे लगा है, सर से खून बहना शुरू हुआ है, जैसे ही सर से खून बहा है। आका आए हैं, आने के बाद में दीवार से लग करके बैठ गए हैं। इतने में अबू बकर सिद्दीक आ गए हैं, उमर फारूक आजम आ गए हैं, मौला अली आए हैं। आकर के अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी आंख में आंसू कैसे है? रोने की वजह क्या है? रोने की बिना क्या है? सरकार, आपकी मोहब्बत में हमारी जिंदगी कुर्बान है। इतना कहना था। अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह। उमर बोले, सरकार इजाजत है, जिसने आपके माथे में पत्थर मारा है, जिसने आपको तकलीफ दी है, उमर को इजाजत है, उमर उसके जिस्म से उसकी गर्दन को काट के रखते। मेरे आका ने कहा, उमर नहीं, इतना कहना था। उमर ठहर गए हैं, और जैसे ही उमर ठहरे, आका फरमाते, उमर पूछना चाहते हो कि मेरी आंख में आंसू किस लिए है, रोता किस लिए हो? आका फरमाते हैं, आज मैंने जब तबलीग करना शुरू किया है तो मक्के वालों ने पत्थर बरसाए हैं, किसी ने जादूगर कहा है, किसी ने दीवाना कहा है। अगर मेरी आंख में आंसू इसलिए है, अगर मुझ मोहम्मद की माँ अगर दुनिया में होती, मोहम्मद को देखती, सीने से लगा लेती। आका फरमाते हैं, माँ को भी सुकून मिल जाता, मोहम्मद को भी सुकून मिल जाता। की शान क्या है? ये है आमना की लाल की शान। माँ का मर्तबा क्या है, तुम क्या जानो? हाँ, माँ का मकाम क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सारे कैमरे लगे हुए हैं, भाई भी सुनता होगा, मेरा बाप भी देख रहा है। कसम खुदा की, जब हम अपने घर से निकलते, हमें जो शोहरत मिली, इज्जत मिली, वकार मिला, दुनिया का प्यार मिला, ये सब कुछ कैसे मिले? ये आज भी जब हम घर से निकलते तो कसम खुदा की, माँ का यहाँ पैर नहीं चूमते, कसम खुदा की ये तलवे चूम करके माँ के हम घर से निकला करते हैं, तलवे चूम के निकला करते हैं। इसलिए माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो, माँ बाप की से प्यार करके निकला करो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ के निकला करो। याद रखना, ये मुस्कुराएंगे, मदीने वाला मुस्कुराए। जब मदीने वाला मुस्कुराएगा तो उसके रब को प्यार आ जाएगा। फिर देख, अल्लाह तेरे कारोबार में ऑटोमेटिक इतनी बरकत अता फरमा देगा कि तुझसे रखी नहीं जाएगी, इतनी दौलत रब अता फरमा देगा। बात चल रही थी, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हाँ, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत। आप बड़े फख्र के साथ बड़े फख्र से कह देते हैं, औलाद कहती है माँ बाप से कि तुमने हमारे साथ हमारे लिए किया ही क्या है? भाई तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, कहता किया ही क्या है? जिस छत के नीचे बैठा है, जिस चारपाई पे बैठा है, जिस जमीन पे बैठा है, तेरी जमीन के लिए तेरे बाप ने बड़ी मेहनत की है। जिस मकान के नीचे बैठा है ना, तेरा बाप सुबह को जाता था, शाम को आता था, पूरे दिन मेहनत करता था, उसका जिस्म इतना दर्द करता, कभी आकर के तुझसे नहीं कहता शहजादे मेरे पैर दर्द करते हैं, मेरे हाथ दर्द करते हैं, मेरा जिस्म दर्द करता है, शहजादे आकर के थोड़ा सा अपने बाप का बदन दबा दे। कभी तुझसे आकर के बाप ने अपनी तकलीफ की आकर के तुझसे कोई बात ना कही, तुझे एहसास तक नहीं होने दिया, मगर बाप सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाता रहा, इसलिए ताकि मेरा बेटा किसी के आगे जाकर के हाथ ना फैला सके, किसी के दरवाजे पे जाकर के भीख ना मांग सके, किसी के दरवाजे पे जाकर के आंसू ना बहा सके। इसलिए सारी जिंदगी बाप औलाद के लिए कमाता है। और माँ बाप माँ को कहते हो, माँ तूने किया ही क्या है? उस माँ के करीब काश तू बैठा होता और माँ से जाकर के पूछा होता, माँ इतना तो बता दे, जब मैं तेरे पेट के अंदर था तो माँ जब तू घर के अंदर चलती थी तो तुझे मेरे वजन का एहसास होता था कि तुझे तकलीफ हुआ करती थी? माँ कहे कि शहजादे जब तू पेट के अंदर हरकत करता था, पैर फैलाता था, तो तेरे पैरों की हरकतें भी महसूस होती थी। और शहजादे जब मैं घर में चलती थी, तेरा वजन का भी एहसास होता था। कभी तुमने माँ के करीब जाकर के पूछा होता? तुम कहते हो माँ बाप तुमने हमारे लिए किया है क्या है? ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जिंदगी और मौत भी करीब हुआ करती है। तो कहता है माँ ने किया क्या है? इसी माँ ने खून जिगर पिला करके पाला है। तुम कहते हो इस माँ ने किया क्या है? या अगर माँ अगर तुझे उंगली पकड़ करके चलना न सिखाती तो तू अपने पैरों से जमीन पे न चल सकता। अगर तू कहता है हमारे माँ बाप ने किया क्या है? अगर माँ तेरे मुंह के अंदर अगर जब दांत न चबे थे तो लुकमे बना चबा करके तेरे मुंह के अंदर दिए थे ताकि मेरा बेटे का पेट न सके, ताकि मेरा बेटा फाके न रह सके। माँ ने तेरी खातिर क्या न किया है? ये वही तो माँ है कि तू बिस्तर पे एक रात के अंदर तो 10 मरतबा
पेशाब करता था, मगर माँ खुद गीले में सोया करती थी, तुझे अपने सीने पे लिटाया करती थी। तू कहता है माँ बाप ने किया क्या है? जब तेरा बचपन का जमाना था, जब तू बीमार हुआ था, तबीयत खराब हुई थी, तो सारी रात माँ रब की बारगाह में सजदा करती रही। वो कहती रही मौला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, अल्लाह इसकी तबीयत को अच्छा कर दे। रात कम पड़ गई थी, मगर माँ की दुआ कम नहीं हुई, माँ दुआओं पे दुआएं मांगती रही है। तू कहता है माँ बाप ने किया क्या है? जब तेरी तबीयत को सुकून न मिला है, माँ ने सीने से लगाया है, वो लगाने के बाद में डॉक्टर के करीब पहुंची है, वो जाकर के कहती है डॉक्टर मैं जल्दी से बेटे का इलाज कर, बेटे को देख कितनी बीमारियां लग गई है, कौन कौन सी बीमारियां लग गई है। अब डॉक्टर ने मशीनें लगाई है और लगा करके कहता है तेरे बेटे का जिगर खराब होने लगा है, गुर्दे खराब होने लगे हैं, कहा कुछ दिन के बाद में दिल काम करना बंद कर देगा। इतना कहना था, माँ की चीख निकल गई है, खबर बाप को पहुंची है, बाप करीब आया है, कहा डॉक्टर तू क्या बात करता है, बेटे का इलाज करना शुरू कर दे, कोई ऐसी दवा लगा दे जिसमें जिगर का इलाज भी हो, गुर्दे का इलाज भी हो, फेफड़े का इलाज भी हो, सारी बीमारियों का एक दवाई के अंदर इलाज हो। डॉक्टर ने कहा था जिगर की दवा अलग होगी, गुर्दों की दवा अलग होगी, फेफड़ों की दवा अलग होगी, कहा हर मर्ज की दवा अलग अलग दी जाएगी। डॉक्टर ने कहा था, बाप ने कहा था कि डॉक्टर इलाज क्यों नहीं करता है? कहा इतना बता दे तेरे पास इतना पैसा है जो हर बीमारी का इलाज करा सके। बाप ने कहा था तो इलाज की बात करता है, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हो, कपार बेचना पड़ेगा बेच सकता हो, अगर बाप को अपने जिस्म का एक एक टुकड़ा देना पड़ेगा तो देने के लिए तैयार है। तुम आज माँ बाप को हाथ पकड़ के निकालते हो, तुझे उस दिन एहसास होगा जब ईद का दिन होगा, अगर तेरे बाप का इंतकाल हो गया हो, सारे बाप अपने बच्चों को सीने से लगाएंगे मगर तुझे को सीने से लगाने वाला ना मिलेगा। याद रखना तुझे उस दिन एहसास होगा हमने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया है। अगर चाहते हो भलाई, अगर चाहते हो जिंदगी में अच्छाई, तो फिर माँ बाप को ठोकर मत मारना, माँ बाप को सीने से लगा के रखना है। दुनिया से कह देना अगर दुनिया झूठी है तो छूट जाए, मगर माँ बाप का दामन और रसूल पाक का दामन नहीं छूटना चाहिए। अरे